الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک و پروردگار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر۔ سورہ یاسین کی 68 نمبر آیت ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ان پروگرام کو دیکھا کریں، سنا کریں اور اپنے دوست و احباب کو شیئر کیا کریں۔ یہ جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں یہ محض مزہ لینے کے لیے یا معلومات کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ اس کا کہنا، سننا، سنانا، آگے شیئر کرنا، یہ ہر چیز باعث ثواب ہے۔ اور ہمارا جذبہ یہ ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ شاید ہماری زبان سے کوئی نکلی ہوئی بات ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کی آخرت کی بہتری اور نجات کا سبب بن جائے۔ تو آئیے اب اپنے مضمون کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جس کسی کو بھی ہم عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ ہم الٹا کر دیتے ہیں، فی الخلق ساخت میں، بناوٹ میں، افلا یعقلون کیا بھلا انہیں عقل نہیں ہے، کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں؟ یعنی کہ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہی ہم الٹ دیتے ہیں، کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دھمکی کے انداز میں یہ بتایا تھا کہ اگر ہم چاہیں تو تمہاری آنکھیں سلب کر لیں، تم پر کوئی بیماری مسلط کر دیں، وہ تمہیں اٹھنے ہی نہ دے اور تم بستر پہ ہی لگ جاؤ اور معذور ہو کر رہ جاؤ، کچھ کر نہ سکو، یہ ہماری فضل و رحمت ہے کہ ہم نے تمہیں زندگی بھی دی، صحت بھی دی، اور جس کی وجہ سے تم چلتے پھرتے ہو۔ تو گزشتہ دھمکی پر انسانی زندگی کے احوال سے دلیل گزشتہ 2 آیتوں میں مخالفین کو دھمکی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جن قوتوں کو وہ راہ راست پر صرف کرنے کی بجائے خواہشات نفس کی تکمیل اور اسلامی دعوت کو ناکام کرنے میں صرف کر رہے ہیں، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم ان کی بینائی سلب کر لیتے اور انہیں ہر طرح سے مسخ کر کے عضو معطل بنا کے رکھ دیتے تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ لیکن ان لوگوں کی حماقتوں کا کیا کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیتوں اور قوتوں کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی دسترس سے باہر سمجھتے ہیں۔ ان کا گمان یہ ہے کہ ہم جو چاہیں کریں، ہمیں کوئی پوچھنے اور پکڑنے والا نہیں۔ چنانچہ ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے خود انسان کی اپنی زندگی کے احوال مشاہدات سے دلیل دی جا رہی ہے کہ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ انسان کو ایک حقیر سے پانی کی بوند سے پیدا کیا گیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں گزرنے والے احوال و کیفیات کو چھوڑو، وہ دنیا میں آنے کے بعد بھی ایک مضغہ گوشت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔
हवास से बेबहरा, अक्ल से महरूम, हर तरह के एहसास से आरी उसे ये तक मालूम नहीं होता कि माँ बाप जो मेरे वजूद का बायस हैं वो कौन हैं, किसी की पहचान नहीं होती। फिर कुदरत उसे बतदरीज ताकत तवानाई बख्शती है, हत्ता कि जवानी की हदूद में दाखिल होने के बाद वो कुव्वत और तवानाई का पैकर बन जाता है। जैसे जैसे इन कुव्वतों में इजाफा होता है तो उसके साथ साथ उसे ओहदा और मनसब भी मिल जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को, अपनी औकात को भूल जाता है। वो अपने अल्लाह ही को भूल जाता है कि जिसने मुझे ये सब कुछ दिया, जिसकी बदौलत मैं सब कुछ बना, वो भी कोई है। तो बजाय उसे कि उसे अलीम बिदात सदूर समझे, बजाय इसके यफ़अलु मा युरीद समझे, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर समझे, उसे ही अपना सब कुछ माने और समझे, वो अपने ही किए में मगन होता है। वो समझता है कि जो कुछ मुझे हासिल हो रहा है, मुझे मिल रहा है, ये सिर्फ मेरी ही वजह से है। तो वो इसी बेखुदी और मस्ती में अपने आप को बंदा समझने की बजाय फिरऔन और नमरूद समझने लगता है, और उसे यकीन होता है कि मेरी इस हालत पर कभी ज़वाल नहीं आएगा और मेरी ये फरमारवाई हमेशा बाकी रहेगी। लेकिन अल्लाह ताला तो सिर्फ आजमाता है, वो देकर भी आजमाता है, नेमतें देकर भी आजमाता है और नेमतें वापस लेकर भी आजमाता है। तो इस तरह वो नहीं समझता। हाँ, उसे उसी वक्त समझ आती है जब उससे ये सारी चीज़ें वापस ली जाती हैं, ले ली जाती हैं, वापस कई वजह से हो जाती हैं। अल्लाह ना करे इंसान की ज़िंदगी में कोई बुरा वक्त आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इस किस्म के दिन तब्दील हो जाते हैं। तिल का याम नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह ताला दिनों को फेर फेर कर भेजता है। तो किसी वजह से भी इंसान से उससे नेमतें वापस ले ली जाती हैं, तो फिर उसे एहसास होता है कि मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जब वो खाली हाथ होता है तो फिर उसे अपनी कम मायगी का और बेखुदी का एहसास होता है कि मुझे ऐसा ना करना चाहिए था। लेकिन जब उसके पास सब कुछ होता है तो फिर वो किसी चीज़ को ना देखता है, ना सुनता है, ना समझता है। तो इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों की कदर करे, और एक ख़ास वक्त में जब उसके पास इख्तियार होता है, ताकत होती है, जवानी होती है, उसके अदा काम करने वाले होते हैं, उस वक़्त वो अल्लाह को याद रखे, उस वक़्त अल्लाह की इबादत करे, उस वक़्त अल्लाह की रज़ा के लिए वो सब कुछ करे। यही वो वक्त होता है कि इंसान का अच्छा अमल जो है उसे बहुत ही फ़ायदा देता है। तो जब इंसान इस वक्त को ज़ाया कर लेता है तो फिर गुज़रा हुआ वक्त ज़ाहिर है कभी इंसान के हाथ में नहीं आता, तो फिर इंसान के पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं होता। और यही बात अल्लाह ताला ने समझाई है कि हम अगर किसी को लंबी उम्र देते हैं तो उसको उल्टा कर रख देते हैं। इसके दो मतलब हैं। एक तो यह है कि उसकी अकल को, समझ को उल्टा कर रख देते हैं, वो अपने आप से ही बाहर हो जाता है, वो भूल जाता है, अपनी औकात से निकल जाता है, उसे पता ही नहीं होता कि जो कुछ वो कर रहा है वो गलत कर रहा है। और दूसरा ये इसका मतलब है कि उसको उल्टा कर रख देते हैं कि उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मामला कर देते हैं कि उससे वो तमाम नेमतें छिन जाती हैं, उसको जवानी में जो नेमतें दी होती हैं वो सब अल्लाह वापस ले लेता है। तो फिर उसे एहसास होता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो भाइयों, यही वो वक्त है कि इंसान को समझना चाहिए। जवानी का वक्त एक ऐसा वक्त है कि ये इंसान जो है इसके काम यही उम्र आने वाली है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़यामत के दिन इब्ने आदम अपनी जगह से कदम नहीं उड़ा सकेगा जब तक मेरे 4 सवालों का जवाब नहीं देगा। एक ये कि मैंने तुम्हें ज़िंदगी दी, उम्र दी, वो कहाँ खर्च की। फिर मैंने तुम्हें जवानी दी, हालांकि जो जवानी है ये भी उम्र का हिस्सा है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको अलग पूछा है कि मैंने तुम्हें जवानी दी, इसको कहाँ सर्फ किया। तो मैंने तुम्हें माल दौलत जो तुमने कमाई मैंने दिया, वो तुमने कैसे कमाई, और जो तुमने कमाया उसको कहाँ खर्च किया। तो इसमें जो सबसे अहम सवाल है वो यही है कि मैंने तुम्हें उम्र दी, उसमें जवानी दी,
اور اس جوانی کو تم نے کہاں صرف کیا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس جوانی کے عالم میں وہ کوئی غلط کام نہ کرے، اللہ کو یاد رکھے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔